ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजम् तन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಶನಿವಾರ ಸ್ಥಿರವಾಸರ ಅಥವಾ ಮಂದವಾಸರ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ತ್ರಯೋದಶಿ ಉಪರಿ ಚತುರ್ದಶಿ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾತೃಕಾ ಸ್ತವನಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಂಗವಿಹಾರಿಣೀಂ ಸಕರುಣಾ ಸನ್ನಾದಿನೀಂ ನಾದಿನೀಂ ಸಂಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ರೂಪಿಣಿ ಪ್ರಿಯವತಿ ಪ್ರೀತಾಂ ಪ್ರತಾಪೋನ್ನತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಗತಿಶಾಲಿನಿ ಶಿವತನು ಸಂದೀಪಿನಿ ದೀಪಿನಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ವಿವರ್ಜಿತಾಂ ಕುಲವತಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರದಾಂ ಕೌಲಿನಿ ಕಾರುಣ್ಯಾಂಬುಧಿ ಸರ್ವಕಾಮ ನಿರತ ಸಿಂಧು ಪ್ರಿಯೋಲ್ಲಾಸಿನಿ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನ ಸನಗತ ಗೇಯಾಂ ತು ಯೋಗಾನ್ವಿತಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಸ್ತ್ಯುತ್ಕುಂಭ ನಿಭಸ್ತನದ್ವಿತಯತಃ ಪೀನೋನ್ನತಾ ದಾನತಾ ಹಾರಾದ್ಯಾಭರಣಾಂ ಸುರೇಂದ್ರ ವಿನುತಾ ಶೃಂಗಾರ ಪೀಠಾಲಯ ಯೋನ್ಯಾಕಾರಕಯೋನಿ ಮುದ್ರಿತಕರ ನಿತ್ಯಾಂ ನವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ. ಜಗದಂಬಾ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ.
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. 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 ಒಂದು ಹನುಮಂತನ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗಿತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಆಂಜನೇಯ ವೀರ ಹನುಮಂತ ಶೂರ. ಆಂಜನೇಯ ವೀರ ಹನುಮಂತ ಶೂರ. ವಾಯುಕುಮಾರ ವಾನರ ವೀರ. ವಾಯುಕುಮಾರ ವಾನರ ವೀರ. ಆಂಜನೇಯ ವೀರ ಹನುಮಂತ ಶೂರ. ವಾಯುಕುಮಾರ ವಾನರ ವೀರ. श्रीराम जय राम जय जय राम. सीताराम जय राधे श्याम. श्रीराम जय राम जय जय राम. सीताराम जय राधे श्याम. श्रीराम जय राम जय जय राम. सीताराम जय राधे श्याम. श्रीराम जय राम जय जय राम. सीताराम जय राधे श्याम. श्रीराम जय राम जय जय राम. सीताराम जय राधे श्याम. आंजनेय वीर हनुमंत शूर. वायुकुमार वानर वीर. आंजनेय वीर हनुमंत शूर. हनुमंत शूर. आंजनेय वरद गोविंद गोविंद. सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री
गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಷೋಡಶೋಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಷೋಡಶೋಧ್ಯಾಯಃ. दैवासुर संपद्विभाग योगः। श्री भगवानुवाच इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्य मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व से साथ यज्ञ करते हैं। सेल्फ कॉम्प्लेसेंट and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes perform sacrifices in name only without following
ಎನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಶ್ರಿತಃ ಮಾಮಾತ್ಮಪರದೇಹೇಷು ಪ್ರದ್ವೇಷಂತಾಭ್ಯಸೂಯಕಃ. मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं. Bewildered by false ego, strength, pride, lust, and anger, the demon becomes envious of the supreme personality of Godhead, who is situated in his own body and in the bodies of others, and blasphemies against the real religion. Ahankaram, balam, darpam, kamam, krodhancha, samshritaah, माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः. अहंकारम अहंकार, बलम बल, दर्पम दर्प, ಕಾಮಂ ಕಾಮ ಚ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಂ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳ ಸಂಶ್ರಿತಾ ಪರಾಯಣರು, ಅಭ್ಯಸೂಯಕಾ ಪರನಿಂದಕರೂ ಆದ ಆತ್ಮ ಪರದೇಹೇಶು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರೆಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರದ್ವಿಷಂತಹ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ, ಬಲ, ದರ್ಪ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧಾದಿ ಪರಾಯಣರು ಮತ್ತು ಪರನಿಂದಕರೂ ಆದ ಅವರು, ಆ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿನವರು, ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರೆಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವರು, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪರರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅಲ್ವೇ. ಅಹಂಕಾರ, ಬಲ, ದರ್ಪ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಸದ್ಗುಣಗಳ ಅಸಹನೆ, ಪರಪೀಡನೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಚಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇವರು ಇತರರನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪಾಪಿಗಳು, ದುರಾಚಾರಿಗಳು, ಕ್ರೂರಿಗಳು ಆದ ನರಾಧಮರನ್ನು ನರಿ, ನಾಯಿ, ಹಂದಿ ಮುಂತಾದ ನೀಚ ಆಸುರಿ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಧಮಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಘೋರವಾದ ನರಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ 18ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು, ಬಲವನ್ನು, ದರ್ಪವನ್ನು, ಕಾಮವನ್ನು, ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕವರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾ ಅಸೂಯೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವರು. ಅಹಂಕಾರಂ ಅಹಂಕಾರ ವಿದ್ಯಮಾನೈಃ ಅವಿದ್ಯಮಾನೈಶ್ಚ ಗುಣೈಃ ಆತ್ಮನಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪಿತೈಃ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ ಸಹ ಅಹಂಕಾರಃ. ಅವಿದ್ಯಾಖ್ಯಃ ಕಷ್ಟತಮಃ ಸರ್ವದೋಷಾಣಾಂ ಮೂಲಂ
ಸರ್ವಾನರ್ಥ ಪ್ರವೃತ್ತೀನಾಂಚ ತಂ ತಥಾ ಬಲಂ ಪರಾಭಿಭವ ನಿಮಿತ್ತಂ ಕಾಮರಾಗಾನ್ವಿತಂ ದರ್ಪಂ ದರ್ಪೋ ನಾಮ ಯಸ್ಯ ಉದ್ಭವೆ ಧರ್ಮಮತಿಕ್ರಾಮತಿ ಧರ್ಮಂ ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ ಸೋಯಂ ಅಂತಃಕರಣಾಶ್ರಯಃ ದೋಷ ವಿಶೇಷಃ ಕಾಮಂ ಸ್ಯಾತ್ ಕಾಮಂ ಸ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಂ ಕ್ರೋಧಂ ಅನಿಷ್ಟ ವಿಷಯಂ ಏತಾನ್ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಮಹತೋ ದೋಷಾನ್ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ ಕಿಂಚ ತೇ ಮಾಂ ಈಶ್ವರಂ ಆತ್ಮಪರದೇಹೇಷು ಸ್ವದೇಹೇ ಪರದೇಹೇಷು ಚ ತದ್ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಮಾಂ ಪ್ರದ್ವಿಷಂತಃ ಮಚ್ಛಾಸನ ಮಚ್ಛಾಸನಾತಿವರ್ತಿತ್ವಂ ಪ್ರದ್ವೇಷಃ ತಂ ಕುರ್ವಂತಃ ಅಭ್ಯಸೂಯಕಾಃ ತನ್ಮಾರ್ಗಸ್ಥಾನಾಂ ಗುಣೇಶು ಅಸಹಮಾನಾಃ ಅಹಂಕಾರವೆಂದರೆ ನಾನು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇರುವ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವೆಂದು ಅಂಥವನು ನಾನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಹಂಕಾರವು. ಇದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳಿಗೂ ಅನರ್ಥವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಮೂಲವು ಅದನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಲವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಾಮರಾಗಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು. ದರ್ಪವೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಉಂಟಾದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರುವನೋ, ಧರ್ಮಂ ಅತಿಕ್ರಾಮತಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರುವನೋ ಆ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಒಂದಾನೊಂದು ದೋಷವು ದರ್ಪವು. ಕಾಮವನ್ನು ಹೆಂಗಸರೇ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಕಾಮ. ಕ್ರೋಧ ಬೇಡವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಿಟ್ಟು. ಇವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾರೆ ಈ ಆಸುರಿ ಜನರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಈಶ್ವರನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮ ಪರದೇಹಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕವರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರದ್ವೇಷಿಸುತ್ತ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದೇ ನನ್ನ ಪ್ರದ್ವೇಷವು. ಆ ಪ್ರದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಭ್ಯಸೂಯಕರಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಪ್ರದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಎಂತಹ ಹೀನಾಯವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವರು ಈ ದುರ್ಜನರು. Once egoism takes possession of an individual, he steadily sinks to the ugliest depths of animalism. Drunk with passions, he abdicates from all the dignity of a cultured man and behaves as an ineffectual beast, strutting about precariously on its hind legs, strutting about precariously on its hind legs. Such a biological freak, who is physiologically a man but temperamentally an animal, is the type that is now being discussed as the diabolically fallen asura. Enumerating the inner contents of such an individual, Lord Krishna says that he is full of egoism, ahankaram, brute strength, arrogance, passion and anger. Any one of these is sufficient to pull one down to the depths of depravity. But the Lord characteristics the asura type of man as having all these qualities all at once. Not only does he have these qualities, and who doesn't have? But unlike an evolver, the asuric man comes to pin his faith on these qualities, and he struggles to discover his fulfillment only in the expression of these negative tendencies. What is the harm if an individual lives these values?
This is a question that is often asked by an indulgent youth when he is advised by his elders not to live, yielding readily to his low urges and ugly temptations. The Gita Acharya here explains the consequence of disrespecting all cultural values and living an uncultured, egocentric existence of passions and desires would be nothing short of total destruction of life. Persons who are entertaining the above mentioned attitudes would ignore the sanctity of life and without any compunction whatsoever desecrate it. They will grow malignant, and in order to satisfy the low urges of egoism, would come to hate me in their own bodies and in those of others. The sacred life, the Paramatman, doesn't come out to express its full play when blanketed by the low sensuous urges. Ethical values are disciplines of the thought life, whereby a mind so tuned up becomes the right instrument to serve faithfully the seeker of the self. Unethical values and immoral intentions choke the great melody of life and reduce it to a discordant, purposeless noise, shattering peace and contentment within one's own and in another's bosom. The fall in evolution suffered by such thoughtless materialists as a result of their own false values and foul actions is being traced in the following stanzas. ತಿಳಿವಿ ಕೊಳಿತೆನಿಸಿದುದು ನಡೆಯೊಳೆ ತಕ್ಕಿರದು ಕುಳಿಮೇಡುದು ರಮತಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವೆ ಒಳಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿಗಳೆರಡು ಮೊಡದೆರೆಯೇ ಬೆಳಕು ಜೀವೋನ್ನತಿಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಜೀವೋನ್ನತಿಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ 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 ತಿಳಿವಿ ಕೊಳಿತೆನಿಸಿದುದು ತಿಳಿವಿಗೆ ಒಳಿತು ಎನಿಸಿದುದು ನಡೆಯೋಳು ಏತಕ್ಕಿರದು ನಡೆಯೋಳು ಏತಕ್ಕೆ ಇರದು ಒಳಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿಗಳೆರಡು ಮೊಡವೆರೆಯೇ ಒಳಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿಗಳು ಎರಡು ಒಡವೆರೆಯೇ ಜೀವೋನ್ನತಿಗೆ ಜೀವ ಉನ್ನತಿಗೆ ಮತಿ ಅರಿವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಒಳಿತು ಎನಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ನಮಗಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಮರಿಗಳಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ ಬೆಟ್ಟ ಕಮರಿ ಈ ಎರಡು ಅಂತರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿಗಳಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪೂರಕತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಇದರ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದ ಹೀಗಿದೆ: Intellect knows about the right and the wrong, but the mind doesn't let us always choose the right. There is a valley and two hills difference between the mind and the intellect. Only then they both strive together like the oil and the wick in the lamp does life become happy and elevated. Mankutimma. ತಿಳಿವಿ ಕೊಳಿತೆನಿಸುವುದು ನಡೆಯೊಳೆ ತಕ್ಕಿರದು ಕುಳಿಮೇಡುದು ರಮತಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವೆ ಒಳಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿಗಳೆರಡು ಮೊಡದೆರೆಯೇ ಬೆಳಕು ಜೀವೋನ್ನತಿಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಗಾಬರಿ ಮತ್ತು ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದೇನು, ನಾವು ಅರಿತಿರುವುದೇನು,
ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವುದೇನು ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೂ ಮತಿಗೂ ಕೃತಿಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂತರ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಮರಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ದೂರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನಃಪಟಲದೊಳಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ವಿವೇಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವಿವೇಕದ ಬಲದಿಂದಲೇ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನಿಸಿದರೂ ಕೋತಿಯಂತೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ವಿಷಯಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹುಳಿ ಮೇಡು ದೂರ ಮತಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಹೀನ ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ವಿಷಯ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೊರತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ದೀಪದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿದು ವಿವೇಕದ ಬತ್ತಿ ಸದಾ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರಂಗದ ಬೆಳಕು ಹೊರಗಿನ ಹೊಳುಕಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಲು ನಮಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಸತ್ಸಂಗ. ಸತ್ನ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಸತ್ ದೂರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ವಿವೇಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತಿ ಕೃತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾದೀತು. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಅಂತಃಸತ್ವವನ್ನು, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಾಗರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ, ಸುಲಲಿತ, ಸುಗಮ. ಇಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.